मैं अजय कुमार स्वागत करदा तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ चैनल आर डी ठहरुआ स्टडी ਦੇ ਉੱਪਰ। उम्मीद करदा ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਜੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 1526 ਈਸਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ कि अज आप जिसकी चर्चा करने वाले हाँ वो शख्सियत का नाम है बाबर। बाबर के बारे अज आप जानने की कोशिश करांगे। तो बाबर काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है जेकर आप देखिए भारत के इतिहास के उपर, जेकर भारत के इतिहास को पढ़ना हो, मुगल शासन प्रशासन व्यवस्था के बारे जेकर जानना हो, जां भारत की उस समय की लोधी वंश के समय की जां मध्यकालीन भारत की स्थिति को जेकर जानना हो, तो बाबर के हमलों का काफ़ी वड्डा प्रभाव भारत के इतिहास के उपर रहा है। तो अज आप जानने की कोशिश करांगे बाबर वही इंसान है जिस दे पिता की डैथ कोठे तो डिगण कारण कबूतरबाजी कर रहा सीगा। कबूतरबाजी इसका पिता कर रहा सीगा, जिस दे करके उसकी डैथ हो जाती है, कोठे तो वह डिग जाता है। तो इसका पिता फरगना का शासक सीगा। फरगना दे विच शासन इसके पिता द्वारा किया जा रहा सीगा। ते इसके पिता की जिहड़ी राजधानी सीगी वो सीगी अंदीजान। अंदीजान इसके पिता की राजधानी सीगी। फरगना की जिहड़ी राजधानी है वो अंदीजान सीगी, जिस दे बारे अज मैं तुहानूं दस रहा। बाबर 1526 ईस्वी दे विच पाणीपत के युद्ध विच जदों इब्राहिम लोधी नूं हराउंदा है तां लोधी वंश का अंत करके भारत दे विच स्थापना करता है मुगल वंश की। ये मुगल कौन सीगे, मुगलों का नाम मुगल ही क्यों पिया, क्यों इस इन्हों मुगल कहा जाता है, क्यों बाबर की जिहड़ी व्यवस्था इन्होंने स्थापित की सी, जिस दे नाम से इन्होंने प्रशासन चालू किया सीगा, क्यों उन्होंने मुगलों का नाम दिता गया, इस दे बारे भी आप जानने की कोशिश करांगे। इत्थे एक बहुत वड्डी कंट्रोवर्सी समझ दे विच आंदी है। जेकर आप इतिहास के पन्नियां नूं पढ़ते हैं तो उन्होंने विच किते किते लिखिया नज़र आता है कि इसका जिहड़ा पिता सीगा, आप गल करते हैं उमर शेख मिर्जा दी। उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम सीगा। उमर शेख मिर्जा अपने आप नूं अमीर तैमूर का जिहड़ा वंश है वह मानता सीगा, अमीर तैमूर का। तो इसकी जिहड़ी माता है, माता का नाम सीगा कुतलुग निगम निगार खां। कुतलुग निगार खां, इसकी माता का नाम सीगा कुतलुग निगार बेगम। तो इस नूं मन्निया जाता है कि ये चंगेज खान की की सीगी वंशज सीगी, चंगेज खान के वंश विचों सीगी। तो इत्थे ही कहा जाता है चंगेज अते तैमूर के मिक्सअप वंशज नूं ही इतिहासकारां द्वारा नाम दिता गया है मुगल, भाव इन्हों मुगल कहा गया है। जिहड़े तैमूर अते चंगेज खान के मिक्सअप वंशज सीगे, जिन्हां दा पिता तैमूर वंश चों सीगा ते माता चंगेज वंश दे विचों सीगी। ते उन्हां नूं ही कहा जाता है कि ये की सीगे जिहड़े सीगे मुगल सीगे। तां इसे करके तुर्क अते मंगोल दा जिहड़ा मिक्सअप हैगा जाति उसनूं मुगल की संज्ञा दी गई है। तो 1526 ईस्वी के युद्ध में आपां नूं पता है तोपां का प्रयोग करके इन्होंने इब्राहिम लोधी नूं हराउण की जिहड़ी है कामयाब कोशिश की सीगी। तो इत्थे ही एक होर नाम काफ़ी महत्वपूर्ण नाम भारत के इतिहास दे विच आपां याद करते हैं राणा संग्राम का। मेवाड़ के उस समय वो राजा सीगे ते उन्होंने भी एक बहुत वड्डा एस्टीमेट बाबर के बारे लगाया सीगा। जेकर आप राणा संग्राम की गल करते हैं, उन्होंने बाबर नूं कहा सीगा कि मैं तुहाडी सहायता की है आगरे वल तो तुहाडी सहायता करूँगा इब्राहिम लोधी के बारे। राणा संग्राम ने सोचा सीगा
ਵੀ ਬਾਬਰ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਜ਼ਨੀ ਹੋਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਰਕ ਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਰਗਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਰਗਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਫਰਗਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਰਗਨਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਭਾਰਤ ਭਾਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਗਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮਕੀਨ ਬੇਗ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਮਕੀਨ ਬੇਗ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1504 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਬਾਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 1504 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਗਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਰਗਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਵਾਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਫਰਗਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਜੇਕਰ ਅਵਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਰਗਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਰਗਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਸੀਗਾ 1497 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1504 ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਾਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਰਗਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਗਭਗ 5 ਜਾਂ 6 ਵਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਕੀਨ ਬੇਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੰਗੇਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ईरान ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਸਮਾਇਲ ਸ਼ਾਹ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਸਮਾਇਲ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਲਗੁਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਤੋਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੇ ਮੰਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਹੀ ਤੁਲਗੁਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਵ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਥੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਵਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵਗਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੀਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਹਿਲ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਹਿ ਦਈਏ ਖੰਡਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਖੰਡਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾਊਂਗਾ ਕਿ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਖੰਡਰ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਬਾਬਰ। ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਖੰਡਰ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬਰ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਰ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੇ ਖੰਡਰ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਮਾਯੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ, ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਬਾਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਲੋਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ ਲਗਭਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ
1517 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸੀਗਾ। 1517 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸੀਗਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਗਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਦੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਭਾਵ ਆਗਰਾ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਆਪ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ। ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਦੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਵਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਂਹ ਰੱਖਤੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੰਸ਼। ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕੜੇ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਾਵਲ ਅਤੇ ਰਾਊਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਵਲ ਅਤੇ ਰਾਊਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਵਲ ਅਤੇ ਰਾਊਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਵੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਬੇਗੜਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਬੇਗੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁੜਕਾ ਵੀ ਵੱਢ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਮੂਦ ਬੇਗੜਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਮੂਦ ਬੇਗੜਾ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੱਕ ਵੱਢ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਵੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਬੇਗੜਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਮਾਲਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਦੂਜਾ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਪਦਵੀ। ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹਿਮਣੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1347 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਮਣੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ 1347 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵਿਜੇਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ
ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਲਬੂਕਰਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਬੂਕਰਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੋਪਚੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਤੋਪਚੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਤੋਪਚੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖਾਨਵਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਦੇਰੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਸੁਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਸਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।